수능 완성 실전 모의고사 2회 39번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Number 39. In a series of 3 experiments, researchers Slava Kalyuga, Paul Chandler, and John Sweller studied the effects of using the same on-screen and auditory textual information. In the first 2 experiments, a non-concurrent presentation of auditory and visual explanations of a diagram proved superior to a concurrent presentation of the same auditory and visual explanations. The effect was significant only when instruction time was limited. Simultaneous presentations overloaded working memory by the need to relay both modes, resulting in neither mode being processed adequately. Unrestricted instruction time might have partially compensated for the unavailable processing resources. In contrast, with sequential presentations, both modes were studied without overloading working memory. The second presentation was effectively used as a form of repetition facilitating the positive effects of the first presentation. Evidence for the cognitive load-related nature of the effect was provided by subjective rating scales. The concurrent presentation formats were subjectively perceived by the learners as more demanding than non-concurrent presentations. 39번도 문법이 그렇게 많지 않기 때문에 해석을 하면서 문법을 설명해 드리겠습니다. 박스에 보시면 in contrast가 보이죠? 포인트입니다. 대조적으로. with sequential 단어 외우세요. sequential인데 순차적인 presentation 제시입니다. 차례차례로 제시하는 거죠. 그래서 순차적인 제시에서 both modes입니다. 두 모드가 나오죠. 그러면 이 박스 앞에도 두 모드에 대한 이야기가 있었을 거라고. were studied, 연구가 되었다는데 without overloading working memory. working memory는 작업 기억이라고 하는데 해석할 때 지금 당장 내가 공부를 하고 연구를 하고 학습을 해서 그 내용을 기억하는 거, 이 작업 기억이죠. 오버로드는 과부하를 걸다거든. without이 전치사기 때문에 오버로딩이 동명사입니다. 그래서 작업 기억을 과부하를 걸지 않고 두 모드가 were studied, 연구가 되어졌다. 그렇게 이해를 하시면 되는데 지금 순차적 제시가 나왔어요. 그러면 우리가 상식적으로 생각해 보면 차례차례 제시하는 거와 대조적인 거는 동시에 제시한다는 말이 앞에 나오면 되겠죠. 그래서 이야기가 동시에 제시하는 내용과 순차적 제시하는 그런 부분을 잘 여러분이 구분해서 경계선을 잡아줘야 돼요. In a series of 3 experiment입니다. 1년의 세 가지 실험에서 연구원들인 이 사람들은 the effect가 되겠죠. 효과를 연구했다는데 어떤 효과냐면은 of using the same on-screen and auditory textual information이죠. the same, 동일한 on-screen, 화면, 그리고 청각적인 텍스트 정보를 사용하는 것에 대한 효과를 연구를 했다는 겁니다. 동일한 화면 및 청각 텍스트 정보 사용의 효과를 연구를 했다. In the first 2 experiments, 처음에 두 실험에서 non-concurrent presentation of auditory and visual explanation of a diagram이죠. 여기서 끊어주면 되는데 도식의 청각적 그리고 시각적인 설명들에 대한 비동시적 제시죠. 동시하니까 비동시적 제시란 말이에요. 이것은 proved superior to a concurrent presentation of the same auditory and visual explanation이죠. 똑같은 청각적 그리고 시각적 설명에 대한 동시적 제시보다도 우월한 것으로 입증이 되었다, 판명이 되었답니다. 즉 비동시적 제시가 동시적 제시보다 우월한 것으로 판명이 되었다는 이야기를 하고 있죠. 그러면서 1번 나와요. 그 효과는이죠. 그럼 여기서는 앞에 보면 우월하다고 이야기됐기 때문에 우월한 그 효과입니다. 그 효과는
was significant. 유의미했다. 오로지 뭐 할 때? 교육 시간이 제한될 때만 유의미했다. 교육 시간이 제한될 때만 유의미했다는 거예요. 그러면서 simultaneous presentations, 동시 제시는 overload, 과부하를 걸었어요. working memory, 작업 기억에 과부하를 걸었어. 뭐에 의해서? by the need to relate, both modes 나오죠. 두 모드입니다. 여기서는 청각 및 시각적 정보에 대한 이야기죠. 두 모드를 연관시키는 필요성, 관련시키는 필요성에 의해서 작업 기억에 과부하를 걸었다. 그래서 어떤 결과를 나왔냐면 resulting in은 분사인데 결과를 나타내는 분사입니다. 인이 전치사고 neither mode가 의미상주고 being processed가 동명사인데 수동형이에요. 수동형 동명사고 뒤에 adequately 적절하게라는 부사는 앞에 있는 수동형 동명사를 수식하죠. 다시 해석하면 동시 제시는 두 모드, 즉 청각 및 시각적 정보를 관련시키는 필요성에 의해서 작업 기억을 과부하를 걸었습니다. 그리고 결과적으로 어느 모드도 니들이니까 니들 모드 어느 모드도 적절하게 처리되지 않는 결과를 낳았다. 적절하게 처리되지 않았다는 겁니다. 그죠? 그럼 여기서는 이제 동시 제시는 부정적으로 지금 이야기를 하고 있는 거죠. 제한되지 않은 교육 시간은 사용 불가한 처리 자원을 부분적으로 보충했을지도 모른다. 물론 뭐 관로 안에는 답을 찾는 데는 크게 영향력은 없습니다. 부가적인 내용이 되기 때문에. 다음에 3번이 답인데 지금 순차적 제시가 나오죠. 그럼 박스에서 조금 전에 박스에서 뭐라고 했습니까? 이와는 대조적으로 순차적 제시는 두 모드가 작업 기억에 과부하를 걸지 않는 것으로 연구되었다. 자, 그럼 여기서 순차적 제시를 또 말하잖아. 효과적으로 이용되었다. 왜? 작업 기억에 과부하를 걸지 않았으니까. 효과적으로 이용되는데 뭐냐면 a form of repetition이지. 반복의 형태로서 효과적으로 이용되었답니다. 어떤 반복의 형태냐면 첫 제시의 긍정적 효과를 촉진시키는, 여기서 첫 제시는 동시적 제시입니다. 그 동시적 제시인 첫 제시의 긍정적 효과를 촉진하는 반복 형태로서 효과적으로 이용되었다는 거죠. 아시겠죠? 그래서 3번이 들어가고 4번 evidence for the cognitive load related nature of the effect 해가지고 그 효과인데 위에 말하는 첫 제시의 긍정적 효과입니다. 이 효과의 인지 부하 관련 특성에 대한 그 증거가 제공이 되어졌어요. 누구에 의해서? 사람들의 주관적인 평가 척도에서 제공되었다. 사람들이 실행을 해보고 자기 주관적으로 어떤 평을 내리겠죠. 그런 평가 척도에서 제공되었다는 겁니다. The concurrent presentation formats, 동시 제시의 형식은 were subjectively, 주관적으로 인식되었어요. 학습자들에서. 뭐로서 인식되었냐면 더 부담이 된다. more demanding이야. 뭐보다도 non-concurrent presentations, 비동시적 제시보다도 더 부담이 되는 것으로 학습자들에서 주관적으로 인식이 되었답니다. 이해가죠? 해석만 정확히 해주고 흐름만 잘 잡으면 순서 문제는 무리가 없을 거다. 그리고 박스에서 in contrast가 힌트입니다. 대조적으로 이 말도 나왔고 순차적이라는 이 말도 힌트였어요. 그리고 두 모드 이런 것들이 힌트였습니다. 순차적, 그 다음에 순차적이라는 건 비동시적이죠. 동시적인 거는 대조 개념이죠. 그렇게 잡아주시면 여러분들은 이 지문을 나름 수월하게 풀 수 있을 거예요. 이 정도 난이도면 수능에서는 그냥 상으로 봅니다. 상. 그래서 이런 난이도가 혹시라도 시험에 나온다면 여러분들은 정확하게 맞춰주길 바래요. 자, 파이팅 하시고 이렇게 해서 실전 모의고사 2회를 마무리하겠습니다.